जय श्री कृष्ण। मित्रों, आजना विडियोनी अंदर आपणे चर्चा करवानी छे भगवत गीताना पहला अध्याय विषे एटले के अर्जुन विषाद योग विषे। आजना विडियोमां आपणे चर्चा करशुं अने संपूर्णपणे मित्रों एनो गुजरातीमां आपणे संवाद आपणे एनो सारांश आपणे समजशुं। तो मित्रों संपूर्णपणे विडियोमां बहेना रहेजो। मित्रों आ पहलो अध्याय एटले के अर्जुन विषाद योग। आ अर्जुन विषाद योगनी अंदर मित्रों आपणे धृतराष्ट्र अने संजयनो जे छे अनुवाद आपणे जोवा मळे छे, बंनेनो वार्तालाप आपणे जोवा मळे छे। मित्रों ज्यारे महाभारतनुं युद्ध ए स्टार्टिंग थवानुं हतुं, एनी शरूआत थवानी हती, त्यारे मित्रों धृतराष्ट्र पोते आंखे आंधळा हता, पोते महाभारतना युद्धमां पण न जई शकता अने पोते युद्धनो जे छे ई माहोल पोते नहोता अनुभवी शकता। जेथी करीने मित्रों भगवान कृष्ण द्वारा जे तेना सारथी एटले के संजयने पोते दिव्य चक्षु प्रदान कर्या के ते पोते बेठा बेठा हस्तिनापुरनी अंदर पोते महाभारतनुं आखुं युद्ध पोते जोई शकशे अने धृतराष्ट्रने संभळावी शकते। आ अध्यायनी अंदर आपणे धृतराष्ट्र अने संजयनो अनुवाद जोवा मळे छे। बीजुं मित्रों आपणे आ अध्यायमां जोवा मळे छे के पोते कौरवो अने पांडवो पोते कुरुक्षेत्रना मैदाननी अंदर जे छे बने सामासामी ए आवी जाय छे, ऊभा रही जाय छे अने पोते शंखनाद आपणे मित्रों युद्धनी अंदर जोता होय छे। घणा बधा युद्धनी अंदर आपणे पहेला शंखनाद ए करवामां आवे छे, त्यारबाद मित्रों युद्धनो प्रारंभ थतो आपणे जोवा मळतो होय छे। तो एवी ज रीते मित्रों कौरवो द्वारा अने पांडवो द्वारा ए शंखनाद करवामां आवे छे। प्रथम मित्रों भगवान कृष्ण द्वारा तेनो पंचजन्य शंख ए वगाडवामां आवे छे, युधिष्ठिर द्वारा, अर्जुन द्वारा, एवी रीते मित्रों आपणे जे छे शंखनाद जे छे थाय छे अने त्यारबाद मित्रों युद्धनो एक प्रारंभ थतो आपणे जोवा मळे छे। मित्रों युद्धना प्रारंभ पहेला मित्रों अर्जुनना मनमा घणा बधा संचयो ए थवा मळे छे। आपणे मित्रों कोई पण एवुं कार्य होय छे, कार्य करता पहेला आपणा मनुष्य तरीके आपणा मगजमां घणा बधा संचयो ए ऊभा थता होय छे, आपणा मनमा घणा बधा विचारो ए ऊभा थता होय छे के आपणे आ कार्य करशुं अने आपणे आमां निष्फळ जशुं तो एनुं परिणाम आपणे शुं मळशे, अथवा तो कोई पण एवुं बीजुं एवुं कार्य होय छे ते कार्य करवा माटे पण आपणे तैयार अमुक वार थता होता नथी के आ कार्यनी अंदर जे छे आपणे निष्फळता मळशे तो आपणे घणुं बधुं ए भोगवવું પડશે, अथवा तो कोई पण आपणे एवुं बहाનું बतावी दઈએ છીએ અને કાર્યને આપણે પડતું મૂકીએ છીએ, આપણે કાર્ય કરતા હોતા નથી। તો એવી જ રીતે મિત્રો આ કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર અર્જુનના મનમાં ઘણા બધા સંચયો થાય છે કે મારી સામે મારા ભાઈઓ છે, મારા પિતામહ છે, મારા ગુરુ દ્રોણાચાર્ય છે, ઘણા બધા સગા સંબંધીઓ છે, હું આમને મારીશ તો મને ઘણું બધું એવું પાપ લાગશે અને સાથે સાથે આ એક જમીનના ટુકડા માટે જે છે આ યુદ્ધ કરવું એ મારા માટે તદ્દન ખોટું છે। હું સન્યાસી બનીને રહીશ, હું ભિક્ષા માંગીશ, પરંતુ આ યુદ્ધ કરીશ નહીં। એવી રીતે મિત્રો ભગવાન કૃષ્ણને આ અર્જુન કહે છે અને પોતાના જે મનમાં જે બધા વિચારો છે, જે મનમાં બધી એની દુવિધાઓ રહેલી છે એ દુવિધાઓ એ વ્યક્ત કરે છે અર્જુન। અને પોતે પોતાની જે છે એ પોતાની લાગણી, પોતાના જે છે ઇમોશનલ કહેવાય આપણે, પોતાના ઇમોશન એ ભગવાન કૃષ્ણ પ્રત્યે વ્યક્ત કરે છે અને પોતાના સંચયો એ ભગવાનને કહે છે દૂર કરવા માટે। મિત્રો આવી જ રીતે મિત્રો આપણે મનુષ્યના જીવનની અંદર થતું જોવા મળે છે। મનુષ્યના જીવનની અંદર મિત્રો અર્જુન જેવું તે આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે અર્જુન જ છીએ। જ્યાં લગી મિત્રો આપણે આપણા ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નથી, રામાયણનું જ્ઞાન નથી, અથવા તો આપણા જે બધા વેદો છે, પુરાણો છે, અથવા તો એવા બધા આપણા પવિત્ર પુસ્તક છે, જ્યાં લગી આપણે સત્યની મિત્રો કહેવાય કે સત્યની નજીક નથી, ત્યાં લગી મિત્રો આપણે અર્જુન જે છે એ યુદ્ધ પહેલાંના અર્જુન જેવું તે આપણું જે છે એ આપણું જે કાર્ય છે કે આપણે પોતે કોઈ પણ વસ્તુનું સત્યતા જાણતા નથી, તેના પાછળનું સત્ય જાણતા નથી, અથવા તો કોઈ આપણું કર્તવ્ય છે, જે આપણું કર્મ છે તેનું જે આપણે છે કાર્ય કરતા નથી। એવી જ રીતે જ્યારે મિત્રો આપણે કોઈ પણ એવા શાસ્ત્રોનું કે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરી છે ત્યારબાદ આપણામાં સમજણ શક્તિ આવે છે મિત્રો। એવી જ રીતે અર્જુનને પણ જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણે 18 અધ્યાય કીધા ત્યારે એનામાં સમજણ આવી કે મારે આ યુદ્ધ કરવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે અને હું આ મારું યુદ્ધ એ મારા જે છે એ મારે જે પત્ની છે જે દ્રૌપદી તેના અપમાન માટે કરું છું। અને આવી જ રીતે પહેલા અધ્યાયની અંદર આપણને અર્જુનનો જે છે વિષાદ એટલે કે પોતાની જે કરુણા છે, પોતાની લાગણી છે તે આપણને જોવા મળતી હોય છે કે પોતાના મનના અંદરના જે બધા વિચારો છે, સંચયો છે તે પોતે આ પહેલા અધ્યાયની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ સામે જે છે એ અર્જુન આપણે વ્યક્ત કરતો જોવા મળે છે।
તો મિત્રો હવે આપણે વિડીયોનો વિરામ લઈએ અને વિરામ લેતા એટલું જ મિત્રો કે અત્યારે મિત્રો આ પહેલો વિડીયો છે આ ભગવદ્ ગીતાના પહેલા અધ્યાયનો. આવી જ રીતે મિત્રો આપણે 18 અધ્યાય વિશે થોડીક ચર્ચા કરશું અને એના અંદરના જે મેન ટોપિક છે કે જેમ કે એ અધ્યાયની અંદર આપણે શું કહેવા માંગ્યું છે તે બાબત વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની. આનંદપૂર્વક નિહાળજો અને હજી ચેનલ પર તમે નવા હોય અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પહેલાં તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે તમે શેર કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે.